परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर मोर जगज्जननी श्री श्री बड़मा जुगाचार्य श्री श्री बड़दा परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव सभी को श्रीचरण मोर कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु। सर्वप्रथमे उन्नत जीवन चैनल को आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। आजिर विषयटी आलोचना करने पूर्वर जो मैंने यह चैनल को नुआ करी देखुचंती सब्सक्राइब करनियंतु। श्रीमद् भागवत गीता रे अछि मूकम करति वाचालम पंगु लंघयते गिरिम जत कृपा तहम वंदे परमानंद माधव। एहार अर्थ हेउछि हे परमानंद माधव तुमर कृपा हेले मूक मध्य कथा कहि पारे, पंगु मध्य पर्वत चढ़ी पारे। अर्थात भगवानंकर दया करुणा हेले जणे असमर्थ मध्य सामर्थ्यवान होई उठे। श्री श्री ठाकुर तांकर अंतरंगर शिष्य मानंक पाखरे अनेक कथा कहिचंती, जहा द्वारा आम्भे माने आम जीवनर अनेक समस्यार समाधान पाई परिबा, अनेक प्रश्नर उत्तर मध्य पाई परिबा। साधारण भाव देखा जाए गोटे सत्संग को 2-4 जन को सांगरे नहीं जिबा आम मानक पई कष्टसाध्य होई उठे। आचार्य देव अबिंदा डीपी वर्क माध्यम रे लोक मानक पाखकु पहुँचीबा तांकर टिके भल मंद बुझीबा को कहउछंती, तथापि मध्य आम मानक पक्षे कष्टकर हेउछि। किंतु सुशीलदा किपरि केते लोकंक पाखरे पहुँची थिबे, केते लोकंकु ठाकुरंकर की कथा कहिथिबे, ताहेले जाई गोटे ट्रेन रिजर्व करी लोक मानंकु देवघर नहीं जाइथिबे, ताहा आज आमे आलोचना करिबा। एबे घटनाटी हेउछि 1953 मसीहार। सुशीलदा बालेश्वर फेरी आसी लागी पड़िले स्पेशल ट्रेन पाई। पूर्वरु जदि आपण माने सुशीलदांकर वीडियो सबू देखि नाहंती जल्दी जाई देखि नियंतु, ताहेले ही आपण प्रकृत रे एहार अर्थ गुड़िक बुझी पारिबे। विभिन्न गाँ सहर बुली बुली श्री श्री ठाकुरंकर दया करुणार कथा कही चलिले। ठाकुरंकर कथा सुनी समस्ते उल्लसित हुअन्ति एवं तांकु देखिबा पई समस्तंक भितरे आनंद जात हुए। व्यक्तिगत भावे केते कथा आलोचना करन्ति, किंतु केही मध्य टिकेट किणती नहीं। कहन्ति आहुरी एते दिन अछि परे नेबा। प्रयोजनीय पोस्टर छापी सहर गाँ इत्यादि विभिन्न जगार पोस्टर मारिले। रास्ता रे जिबा आसिबा करुथिबा समस्त लोकंकु ठाकुरंकर कथा कही पोस्टर बांटिले। प्राय 1.5 मास बुली प्रचार कले, किंतु खंडिए भी टिकेट बिक्री हेला नहीं। दिन जेते पाखे आसिला सुशीलदा सेते चिंतित होई उठिले। भाबुछंती ए पर्यंत जणे भी तो केही जिबा पाई टिकेट नेले नहीं, अथच गाड़ीर सकल व्यवस्था होई सारिछि। एथिपाई बहुत टंका मध्य खर्च होई गलानी। पुणी भाबुछंती सबु गले जाऊ गोटे वास्तव ज्ञान हेबो जे ठाकुरंकर कथा केते दूर सत्य। सेठाकार जी गुरु भाई ऋतिक समस्तंकु जणाइले जे सेमाने सेही ट्रेन रे ठाकुरंकु दर्शन करिबा पई जिबे, किंतु सेमाने मध्य मना करिदेले। कहिले आमे माने दिने आगरु बाहरिबा पई स्थिर करि सारिछु, तेणु आसी पारिबु नाही। या परे सुशीलदांको मनोबल आहुरी भांगी गला। गाड़ी छाड़िबाकु मात्र 5 दिन बाकी अछि। तांकर पिला दिनर सांग एवं जणे गुरुभ्राता अक्षय राय चौधरी को फोन करी समस्त कथा जणाइले। अक्षयदा कहिले ठाकुर तो अछंती, चिंता कौन, 2 बंधु मिसी चेष्टा करिबा। तापरे 2 जण बंधु मिसी टिकेट बिक्री करिबा पई बाहरी पड़िले। आश्चर्य हेले दिन 10टा सुधा प्राय 100 खंड टिकेट बिक्री होई गला। उत्सव पाई मध्य किछि टंका
ସଂଗ୍ରହ କଲେ। ସୁଶୀଲା ଟିକେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଗାଡ଼ି ପୂରା ହେବା ପାଇଁ ଆହୁରି 700 ଯାତ୍ରୀ ଦରକାର। ସୁଶୀଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାଥୀମାନେ ବୁଲାବୁଲି କରି 250 ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଗାଡ଼ କଲେ। ଗାଡ଼ି ବାହାରିବାକୁ ମାତ୍ର 2 ଦିନ ଅଛି। ସେ ଭାବି ପାରୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ କରିବେ। ଯେତିକି ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ। ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ଡାଲି, ଚାଉଳ, ପରିବା ଇତ୍ୟାଦି ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଛି। ସେହି ସବୁ ନେଇ ଚାଲିଯିବି। କିନ୍ତୁ ତା ପରଦିନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସକାଳୁ ଲୋକ ଆସି ଟିକେଟ ପାଇଁ ଲାଇନ୍ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଗାଡ଼ି 12 ତାରିଖରେ ବାହାରିବ। 11 ତାରିଖ ଦିନ ସକାଳୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ଲୋକମାନେ ଆସି 300 ଟିକେଟ ନେଇ ଚାଲିଗଲେ। ପୁଣି 12 ତାରିଖ ଦିନ ଆସି 400 ଟିକେଟ ଲୋକମାନେ ଆସି ଜଣ ଜଣ କରି କାଟିଲେ। ସବୁ ମିଶାଇ ପ୍ରାୟ 1000 ଲୋକ ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ ସୁଶୀଲା ଓଡ଼ିଶା ସତ୍ସଙ୍ଗର ଫେଷ୍ଟୁନ ଉଡ଼ାଇ 12 ତାରିଖ ରାତି 9ଟାରେ ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନ୍ ନେଇ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ ଧ୍ୱନି ଦେଇ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ଟ୍ରେନରେ ବସି ସୁଶୀଲା ଠାକୁରଙ୍କୁ ମନେ ମନେ କହୁଛନ୍ତି, ଏଥର ମଧ୍ୟ ମୋର ହାର ହେଲା ଠାକୁର, ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ଜୟ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ହାରିବାରେ ଯେ କେତେ ଆନନ୍ଦ ତାହା ମୁଁ ଆଗରୁ ଜାଣିନଥିଲି। ପରଦିନ 11ଟା ବେଳେ ଗାଡ଼ି ବୈଦ୍ୟନାଥ ଧାମ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯଥାସ୍ଥାନରେ ରଖି ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କର କି ଅପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦ। ଠାକୁର କହି ଉଠିଲେ, ଆସିଲୁ, ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରେ ରଖିଦେଇ ଆସିଛୁ ତ? କିଏ ଗଛ ମୂଳେ ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି ତ? ସୁଶୀଲା କହିଲେ, ହଁ ଠାକୁର, ସମସ୍ତଙ୍କର ଖାଇବାର ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଆସିଛି। କେହି ଗଛ ମୂଳେ ପଡ଼ିନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ପୁଣି କହିଲେ, ସୁନା ପିଲାଟା ପରା, ଯା ପୁଣି ଥରେ ଦେଖି ଆସିବୁ। କେହି ନ ଖାଇ ରହିଗଲା କି? ତାପରେ ଯାହା କଥା। ସୁଶୀଲା କହୁଛନ୍ତି, କି ଅସୀମ ଦରଦ। ପ୍ରତିଟି ସନ୍ତାନ ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ କାନ୍ଦେ। 12 ଦିନ ଧରି ଉତ୍ସବ ଚାଲିଲା। ସେଥିରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ସମାବେଶ। ଆଉ ସେହି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର। ଖାଇବା, ପିଇବା, ରହିବା, କୌଣସି ଆଡ଼କୁ କାହାର ନଜର ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଆଶାରେ ତାଙ୍କର ଚାରିପଟେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ସେଇ କି ଅସୀମ ଆନନ୍ଦ, ତାହା ବ୍ୟକ୍ତ କରିହେବ ନାହିଁ। ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିବାର ଇଚ୍ଛା ନେଇ କାମ କଲେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ଅସାଧାରଣ ହୋଇଉଠେ। ତା ଭିତରେ ଯୋଗ୍ୟତା ଆସିଯାଏ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତା ମଧ୍ୟ ଦେଇ କରାଇ ନିଅନ୍ତି। ସୁଶୀଲା ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯାହା ବୁଝିଥିଲେ, ସେୟା ହିଁ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ କହିଥିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବାର ମାତ୍ର ଟିକିଏ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ କିଛି ହିଁ କରାଇ ନେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଦୟା କରୁଣା ହେଲେ ଅସମ୍ଭବ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ। ଉତ୍ସବ ସରିବା ପରେ ସୁଶୀଲାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଦୂରରୁ ଦେଖି କହୁଛନ୍ତି, କମ୍ ଟୁ ମି, କମ୍ ଟୁ ମି, ଆଇ ୱିଲ୍ ମେକ୍ ୟୁ ଫିଶର୍ସ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନ୍। ପ୍ରଥମ ଦିନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର, ଏ କଥାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, ଭଗବାନ ଯୀଶୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଠିଆ ହୋଇ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ମାଛ ଧରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେତେକ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି କହିଥିଲେ, ଆସ ଆସ, ମୋ ପାଖକୁ ଆସ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମାଛ ଧରା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟ ଧରିବାର କୌଶଳ ଶିଖାଇଦେବି। ଆଜି ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେହି କଥା କହୁଛି। ଆସ, ମୁଁ ତୁମକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଧରିବାର ପନ୍ଥା ଶିଖାଇଦେବି। ସୁଶୀଲା କହିଲେ, ଠାକୁର, ମଣିଷ ଧରିବାର ଅର୍ଥ ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, ମଣିଷ ଧରିବାର ଅର୍ଥ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଣିଷ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମଦ, ମୋହ, ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟରେ ମାତି ରହିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ଷୁଦ୍ର ସ୍ୱାର୍ଥ ଗଣ୍ଡି ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ କାହାରି ଅନ୍ତରରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। କ୍ଷଣିକ ସୁଖ ଆଶାରେ
ଚିର ଦୁଃଖରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ତୁମର କର୍ମ ହେଲା ପ୍ରତିଟି ମନୁଷ୍ୟକୁ ସେହି ନିମଜ୍ଜମାନ ଅବସ୍ଥାରୁ ତୋଳି ଧରି ଆନନ୍ଦର ସନ୍ଧାନ ଦେବା। ପ୍ରତିଟି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ କରି ତୋଳିବାକୁ ହେବ। ମନୁଷ୍ୟ ଜାଣେ ନା ସେ କ'ଣ ଚାହେଁ, କ'ଣ ପାଇଲେ ତା ଜୀବନର ସମୃଦ୍ଧିଶାଳୀ ଓ ସାର୍ଥକ ହୋଇ ଉଠିବ। ତେଣୁ ଅନ୍ଧାର ଅଜଣା ପଥରେ ଘୂରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ହେବ ସେହି ଅନନ୍ତ ପଥ, ଯେଉଁ ପଥର ସନ୍ଧାନ ପାଇବା ହିଁ ପ୍ରତି ମଣିଷର ଚରମ ଚାହିଦା। ତୁମେ ନିଜେ ସେହି ପଥରେ ଚାଲି ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଗତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେହି ପଥର ସନ୍ଧାନ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ପ୍ରତି ମଣିଷକୁ ଦୁଃଖ ଜଞ୍ଜାଳମୟ ସଂସାରରୁ ଧରି ଆଣି ସତ୍ୟ, ଶିବ ଓ ସୁନ୍ଦର ଜଗତକୁ ନେଇଯିବ। ମନେ ରଖିଥିବ, ମଳିନତା ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଟି ମଣିଷର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ବା ଚାହିଦା କିନ୍ତୁ ଏହା ହିଁ। ଆଉ ତାହାରି ପାଇଁ ତୁମକୁ କହୁଛି, ସବୁ କିଛି ଛାଡ଼ି ଆସ ମୋ ପାଖକୁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖାଇଦେବି ସେହି ପଥ ଏବଂ ଶିଖାଇଦେବି କିପରି ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇଯାଇପାରିବ ସେହି ଚିର ଆନନ୍ଦମୟ ଶାନ୍ତି ପଥରେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା। ପୁଣି ଠାକୁରଙ୍କର ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର କଥାକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଗୁରୁ।